No. Yeah, Navina, let me know once you're ready. What? Navina, I'm waiting for you. Let me know once you're ready. God and sir. Right. ఒక్క నిమిషం నవీన. మీనాక్షి, Ola is giving 4 hours package 40 kilometers for 682 only. Cancel कर दे बोल डैडी, but it's costly because 9:30. हाँ बोल. हेलो. हाँ बोल मीनाक्षी. 9 to 4 ना. 9 to 4 hours बोले तो 9, 10, 11, 12, 13, 1 o'clock. उसके बाद एक्सटेंड करो तो एक्सटेंड करने का क्या जरूरत है फिर? Why should we? Again we can just hire the cab while coming and come back. तेरा shopping हो जाता. See, from here to that place is 15 kilometers. 15. हाँ 15. Parkview Google में 15 kilometers दिखा रहा मैप में. वहां से वहां अप एंड डाउन और एक 15 kilometers. So कितना हुआ? 30, 45 समझ. 15 यहाँ से और वहां को 15 अप एंड डाउन 30 किलोमीटर ही होता. वही 40 किलोमीटर पैकेज हो जाता वहां पे. यू विल बी पेइंग ओनली 682 ना. या तो फिर 6 hours पैकेज इज देयर फॉर 1121 because 1000 rupees makes no sense मीनाक्षी for half day. हाफ डे मतलब कब तक रहता कहते? 2 o'clock. 2 o'clock. So 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30. 4 hours. 4 hours है. 1 half hour extra only is taking, isn't it? 9:30 to 10:30, 1 hour. So 10:30, 11:30, 12:30, 1:30. half an hour extra. That's it. 2 o'clock बोले तो costly. बोल दे कैंसिल कर दे बोल के बोल. कैंसिल करने का रीजन भी बोल दे बोल. नहीं तो तेरे को फोन नंबर दे बोल, तू बात करो उससे. एक बार तो एक बार एक्चुअली नहीं सुन रहे. दूसरे लोग तो नहीं सुन रहे. हाँ लाइट ले ले बोल. उसका पैकेज लेना बोलते. हाँ बोला तो मिनिमम. देन डैडी को లైట్ ले बोल के बोल. उसको లైట్ ले बोल के बोल. ఓలాలో చూస్తే మీకన్నా తక్కువ రేట్లో వస్తుందమ్మా. 1000 రూపీస్ మాకు అదే 4 hours 9:30 నుంచి 682 700 రూపీస్ పడుతుంది. సో థ్యాంక్ యూ అని చెప్పేమని बोल के बोल.
बोल डैडी को समझाओ बात. See, the one girl is waiting for me for the training, and I'll disconnect. ठीक है? Okay, you can also check in the Ola. It is only नहीं, 682. मेरे पास टाइम नहीं है. मैं क्या ये सुबह 6 तक थोड़ा रेडी का बोला, मैं आएगी नहीं. ठीक है, ठीक. Right, Navina, shall we start? Okay, sir. So yesterday, manamu financial growth gurinchi we discussed. So I'll very quickly do a quick recap, and then we'll move to the next phase. Okay. So we understood what financial freedom is. It is absolutely no problem. Okay, having no financial problem. What you want to be, what you want to have, and what you want to do in your life, and that which makes you happy. Then we also understood the income flow. In poor and middle class, whatever is the income, whatever is the salary, everything goes in expense and liabilities. Em migladu. That's why hand to mouth life. Rich class wale endi, they believe in multiplying their money. And then we also understood there are 4 modes of earning: employed, self-employed, big business, investor, broadly classified as active income, passive income. Passive income is better than active income. That is what we understood, right? And there is always leverage. యాక్టివ్ ఇన్కమ్కి లివరేజ్ ఉండదు. ఏదైతే సంపాదిస్తామో అది ఖర్చు అయిపోతుంది. వీ కెనాట్ మల్టిప్లై ఇట్. బట్ ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ అనేది అది లివరేజ్ ఉంటుంది ఎప్పుడు. ఇట్ కీప్స్ మల్టిప్లయింగ్. ఓకే, ఆల్ రైట్. సో గ్రోత్ మైండ్ సెట్ ఏంది? వీ షుడ్ ట్రై టు మూవ్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ టు సెకండ్ క్వాడ్రంట్, సెకండ్ క్వాడ్రంట్ టు థర్డ్ క్వాడ్రంట్ అండ్ ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్. సో ది early we move to third quadrant and fourth quadrant, better chances for us to get financial growth, right? So the smartest people are business owners. And we also understood the top qualities. We should have belief. Manaku mana paina namakam undale. We should have a plan. We should work on that plan and stick to that plan. A plan manam execute chesepudu challenges vastayi, but we should be always solution oriented. Eppudu give up cheyoddu. That's what is called taking risk. And we should always have the strong desire. Oka pattudala, oka kasi undale, oka fire undale manaku. Okay, and the fact is 86% of the millionaires are self-made. Okay, poor class, middle class enduku paiki raru? Because they don't have belief, they don't have any plan. Ade monotonous life, ade routine life spend చేస్తారు, ఎక్స్క్యూజ్ ఇస్తారు, బ్లేమ్ చేస్తారు, ఇంకా దేవుడి నుంచి ఏదో అయిపోతుందని కోరుకుంటా ఉంటారు అంతే, రైట్? Then we also understood the biggest investment is not working capital, but it is time. Time is the biggest investment. Time is the most important investment in our life to grow, right? So దాని గురించి మనం ఒక యాక్టివిటీ కూడా చేసాం. ఎవ్రీడే మనకు ఏమవుతుంది మన లైఫ్లో, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు అవర్ టైం, రైట్? సో నవీన, ఇప్పటి నుంచి ఎవ్రీడే నైట్ మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ యాక్టివిటీ చేయాలి. ఎవ్రీడే నైట్ వెన్ యూ స్లీప్ ఒక యాక్టివిటీ చేయాలి, అనాలిసిస్ చేసుకోవాలి. ఇవాళ ఏం చేశాను, నా టైం ఎలా స్పెండ్ అయింది, అసలు ప్రొడక్టివ్గా ఉండేనా, అసలు నా డే ఇవాళ నా గోల్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ మై గోల్, వాట్ ఎవర్ ఇస్ మై అంబిషన్, దాని గురించి నేను స్పెండ్ చేశానా, వాట్ ఎవర్ ఐ ప్లాన్ దాని గురించి చేసేగలనా, అది ఒక అనాలిసిస్ చేసుకోవాలి. చేసుకొని నెక్స్ట్ డే ఇది అవ్వకుండా చూసుకోవాలి. వాట్ ఎవర్ నెగటివ్ హ్యాపెన్ నెక్స్ట్ డే అవ్వకుండా చూసుకోవాలి, రైట్? క్లియర్? దట్ ఈస్ వాట్ వి డిస్కస్డ్, రైట్? నవీనా, అంతే కదా? ఉన్నారా, వింటున్నారా మీరు? వింటున్నాం సార్. అన్మ్యూట్ పెట్టండి, పర్లేదు. ఇఫ్ యువర్ ఫ్యామిలీ ఇస్ మేకింగ్ సమ్ సౌండ్, ఐఎమ్ ఓకే విత్ ఇట్, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, దాని తర్వాత ఏం చెప్పానంటే, సో దేర్ ఇస్ అన్ బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ అని చెప్పినాను, రైట్? నిన్న. సో ఏ బిజినెస్ అయినా కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావాలి. ఇన్వెస్ట్మెంట్కి మనీ ఇంపార్టెంట్ కాదు, టైం కూడా ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఎప్పుడైనా కానీ బోత్ ద కేసెస్ టైమ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు? టైం కేటాయిస్తేనే కదా మనకు నాలెడ్జ్ వస్తుంది, మనకు అవగాహన వస్తుంది, మనం రీసెర్చ్ చేయవచ్చు, దాని గురించి తెలుసుకోవచ్చు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ విచ్ ఐ టోల్డ్, బిలీవ్. నథింగ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్. ఇది ఒక చిన్న ఫార్ములా మన లైఫ్లో ఫాలో అవుతే ఎప్పుడు సక్సెస్ అవుతాం. ఏంది? ముంగటోడు చేసగలుగుతాడు అంటే, వేరోడు చేయగలుగుతాడు అంటే నేను కూడా చేయగలుగుతాను. అది స్టేజ్ ఫియర్ కావచ్చు, ఇంటర్వ్యూ కావచ్చు, బిజినెస్ కావచ్చు, లైఫ్లో ఏమైనా కావచ్చు. ఒకటి మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకోవాలి. ఏంది? అతను చేయగలిగితే నేను కూడా చేయగలుగుతా.
రైట్? ఆమె చేయగలిగితే నేను కూడా చేయగలుగుతా. ఎందుకంటే ఆయన కూడా మంచియే, నేను కూడా మంచియే. అవునా కదా? సింపుల్ ఫార్ములా. Yes. That is how we should live. And we should try to invest our time productively. ఇప్పుడు నుంచి టైం వేస్టర్స్ తీసేసేయండి మీ లైఫ్ నుంచి. ఓవర్ స్పెండింగ్ టైమ్ ఆన్ వాచింగ్ టెలివిజన్, ఓవర్ స్పెండింగ్ టైమ్ ఆన్ సోషల్ మీడియా, ఓకే, ఓవర్ స్పెండింగ్ టైమ్ టాకింగ్ విత్ ఫ్రెండ్స్, ఇవన్నీ టైం వేస్టర్స్. చేయాలి, టైం స్పెండ్ చేయాలి, ఎందుకు రిలాక్సేషన్ కావాలని చేయాలి, కానీ ఓవర్ టైం స్పెండ్ చేయవద్దు. రైట్? Yes. Now, when we talk about any business, these are the 5 factors which are very important. Okay, what is the investment? When will we get our break even? ఇది నిన్న డిస్కస్ చేసాం కదా. Yes, sir. ఓకే, సో లెట్స్ స్ట్రేట్ అవే గెట్ ఇన్ టు ద బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ. దాని తర్వాత ప్రాస్పెక్టింగ్ గురించి మాట్లాడదాం. దట్ ఈస్ ట్రైనింగ్. మీకు నచ్చితే ఆ ఆపర్చునిటీ ఏంది, బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ అనకూడదు, ఆ ఆపర్చునిటీ ఏంది మీకు నచ్చితే, దెన్ ఐ విల్ గివ్ యూ ఫర్దర్ ట్రైనింగ్ ఆన్ హౌ టు ప్రాస్పెక్ట్. ఓకే, సో లెట్ మీ Okay, sir. ఇంట్రడ్యూస్. This is a foundation. The name of the foundation is Muskin Foundation. సో ఫౌండేషన్ అనగా నీకు మైండ్ లో ఏమొస్తుంది, ఏమనుకుంటున్నారు దీని గురించి? ఫౌండేషన్ అంటే అదొక పెద్ద సంస్థ అనుకుంటున్నా సార్, అంటే ఒక కంపెనీ. ఓకే, ఫౌండేషన్ అంటే కంపెనీ కాదు, ఫౌండేషన్ అంటే ట్రస్ట్. ఓకే, ఒక చారిటీ, ఒక ఎన్జిఓ. ఎప్పుడైనా కానీ ఒక కంపెనీ ఉన్నదనుకోండి, దట్ విల్ బి ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ఎల్ఎల్పి అలాంటి ఉంటాయి. సో మస్కిన్ ఫౌండేషన్ అనేది ఒక ట్రస్ట్. ఓకే, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దే బిలీవ్ ఇన్ దిస్. ఇంట్రొడక్షన్ లో చూడండి, చారిటీ ఈజ్ అ యాక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్టెండింగ్ లవ్ అండ్ కైండ్నెస్ టు others unconditionally, which is a conscious act, but the decision is made by the heart and soul without expecting a reward. When charity is carried out selflessly, it is one way act where person gives but asks nothing in return. It is due to the act of nature that makes it precious and soulful. So em artham avutundi, this foundation is all about charity. Okay, so ఓకే సార్. వీళ్ళ మెయిన్ ఏంటంటే, వీళ్ళు అబాండన్డ్, ఇక్కడ చూడండి, దే ఆర్ డెడికేటెడ్ టు ఇంప్రూవ్ అబాండన్డ్ పూర్ చిల్డ్రన్, అడల్ట్స్, ఆర్ఫన్, హోమ్లెస్ ఇన్ ఇండియా. అర్థమైందా? సో ఇలాంటి వాళ్ళకి ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తారు వీళ్ళు? దే వాంట్ టు ప్రొవైడ్ క్లోతింగ్, ఫుడ్, ఎడ్యుకేషన్, షెల్టర్ అండ్ టీచింగ్. అర్థమవుతుందా? సో మెయిన్ గా ఏంటంటే, ఈ ఫౌండేషన్ వీళ్ళ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే, ఇండియాలో ఉన్న పూర్ ఫ్యామిలీస్, పూర్ చిల్డ్రన్ వాళ్ళకి చూసుకోవాలి. దే షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. సో వీళ్ళు అసలు ఎవరు, మస్కిన్ ఫౌండేషన్ వాళ్ళు ఎవరు? వీళ్ళు బేసికలీ, మస్కిన్ ఇస్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్. ఓకే, 2012 లో వీళ్ళ ఫస్ట్ బిజినెస్ స్టార్ట్ అయింది. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఒక 5 బిజినెసెస్ ఉన్నాయి వీళ్ళకు. సో దాని నుంచి వచ్చే ప్రాఫిట్స్, అది సపరేట్ బిజినెస్ వాళ్ళది. ఇది బిజినెస్ కాదు. ఇది ఏంది, ఒక మన సొసైటీ గురించి, మన ఒక ఇండియా గురించి, ఆ పూర్ వాళ్ళని అప్లిఫ్ట్ చేయడానికి వీళ్ళు చేసిన ఒక మంచి స్టెప్. ఓకే, దీనికి ఏమంటారంటే కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటారు. ఓకే, మీకు దీని గురించి అవగాహన లేకపోవచ్చు. పెద్ద పెద్ద కంపెనీ ఉన్నారు కదా, బిజినెస్ ఓనర్స్ లైక్ బిల్ గేట్స్, టాటా, వాళ్ళందరూ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, వీళ్ళ దగ్గర చాలా డబ్బు ఉంటదంటే, మనం ఆ డబ్బుకి మళ్ళీ సొసైటీకి రిటర్న్ ఇవ్వాలి, కొంచెం పర్సెంటేజ్ ఇవ్వాలి. మనం ఇంత డబ్బు పెట్టుకొని ఏం లాభం అని ఒక మానవతత్వంలో, హ్యుమానిటీ గ్రౌండ్స్ పైన వీళ్ళు క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ కట్టేయడము, లైక్ చిరంజీవి బ్లడ్ డొనేషన్ ఉంది కదా, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్? సో అది సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీ, కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో మస్కిన్ ఫౌండేషన్ అనేది నాన్ ప్రాఫిటబుల్ ఎన్జిఓ. అది మన సొసైటీకి అప్గ్రేడ్ చేయడానికి, పూర్ వాళ్ళకి అప్గ్రేడ్ చేయడానికి వీళ్ళు పెట్టడానికి ట్రస్ట్, రైట్? సో వాట్ ఈస్ దేర్ మిషన్? మిషన్ ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఫీడింగ్ ది హంగ్రీ చిల్డ్రన్, గివింగ్ ఎడ్యుకేషన్ టు దెమ్. వాళ్ళ కోసం హెల్త్ క్యాంప్ కండక్ట్ చేయడం, వాళ్ళకు ఫుడ్ పెట్టడం, ఇవన్నీ చేస్తారు వీళ్ళు. సో ఇవన్నీ చేయాలంటే వీళ్ళకు చాలా డబ్బు కావాలి. కోట్ల మంది ఉన్నారు. మన ఇండియన్ పాపులేషన్ ఇస్ ఇన్ క్రోర్స్. దాంట్లో మెజారిటీ పాపులేషన్ పూరే, ఇజంట్ ఇట్? సో ఆ పూర్ పీపుల్ కి వీళ్ళు ఇంత చేయాలంటే కోట్ల డబ్బులు కావాలి కదా. ఆ కోట్ల డబ్బులు కావాలంటే వీళ్ళు ఫండ్స్ ఎలా తెచ్చుకోవాలి?
అది ఒక పెద్ద ఇష్యూ. సో నాకు చెప్పండి, ఇది మీరు టెలివిజన్లో కానీ ఫేస్బుక్లో కానీ ఇట్లాంటి యాడ్స్ చూసిండొచ్చు. చిన్న పాప అండి, ఒక హార్ట్లో హోల్ ఉంది, ఆపరేషన్ చేయాలి, ఒక 15 lakhs ఖర్చు అవుతుంది, వీళ్ళకి అసలు డబ్బులు ఏం లేవు, మీరందరూ తెలుసుకుంటే ఆపరేషన్ సక్సెస్ఫుల్ గా చేపియొచ్చు, ఒక 500 రూపీస్ డొనేషన్ చేయండి. అలాంటి ఇన్నవా? విన్నా సార్. డిడ్ యూ ఎవర్ గివ్ ఎనీ డొనేషన్ లైక్ దట్? ఇచ్చారా డొనేషన్ ఎప్పుడైనా అట్లా 500 రూపీస్? ఇవ్వలేదు కదా. అంటే మా టీవీలో విన్నాం అంతే గానీ ఆ అడ్వర్టైజ్మెంట్ వెళ్ళిపోయే వరకు మనకు ఛాన్స్ కూడా ఉండదు. ఒకవేళ ఉన్నా కూడా మీరు ఇచ్చారా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఇచ్చారా చెప్పండి. అంటే మా కాలేజ్ వాళ్ళ మన కాలేజ్ వాళ్ళ దగ్గర కూడా వస్తారు కదా సార్. అప్పుడు ఇచ్చారు కదా. అసలు మీలాగా ఇచ్చేటోళ్ళు ఎంతమంది ఉండే క్లాస్ లో? తక్కువ మందే కదా, అందరైతే ఇయ్యరు కదా. ఇవ్వరు. అందరు ఇచ్చారా లేకుంటే కొంతమంది ఇచ్చారా? కొంతమంది. రైట్. సో అనేది ఏంటంటే మీలాగా ఉన్న మనుషులు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు, తక్కువ మంది ఉంటారు. వాళ్ళకి ఏంటంటే నమ్మకం ఉండదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అరే నిజంగా ఆ ఫండ్ ని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మనకి ఏం తెలుసు, నిజంగా దానికి యూజ్ చేస్తారని మెయిన్ డౌట్ పడతారు, కాబట్టి చేయరు. సో దట్ మస్కిన్ ఫౌండేషన్ కూడా అది పెద్ద పాయింట్, అది పెద్ద ఛాలెంజ్ అది. ఓకే. సెకండ్, ఎవరైనా మీ దగ్గరకు వచ్చి ఒక డబ్బా పెట్టుకొని ఒక డొనేషన్ ఇవ్వండి, మేము పూర్ పీపుల్స్ మేము ఫుడ్ పెడతాం, మీరు డొనేషన్ ఇవ్వండి మనం ఇస్తామా వెంటనే? అప్పుడు కూడా డౌట్ వస్తుంది కదా. ఇచ్చేట వాళ్ళు ఇస్తారు కానీ చాలా మట్టికి డౌట్ పడతారు. రైట్. సో ఇది ఒక పెద్ద ఛాలెంజ్ మస్కిన్ ఫౌండేషన్ కి. రైట్. సో దీన్ని ఎట్లా చేయాలని వీళ్ళు ఒక సిస్టమ్ క్రియేట్ చేశారు. ఆ సిస్టమ్ ఏం క్రియేట్ చేశారంటే, ఫస్ట్ బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఈ మస్కిన్ ఫౌండేషన్ మనం హెల్ప్ చేస్తే మనకు ఫస్ట్ బెనిఫిట్ ఏంటంటే మనకు ఒక ఇన్కమ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది, ఒక మంచి ఇన్కమ్ వచ్చే అవకాశం కనిపించారు. సో ఇన్కమ్ వచ్చిన వల్ల ఏమవుతుంది, ఆ ఇన్కమ్ నుంచి మనం ఇంకా ఎక్కువ డొనేషన్ ఇవ్వచ్చు అని ఒక మోటివేషన్. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు నేను మీకు డొనేషన్ అడిగాను అనుకోండి, ఒక 100నో 50నో ఇస్తారు. అదే 1,00,000 రూపాయలు డొనేషన్ ఇవ్వమంటే ఇవ్వగలుగుతారా మీరు? ఇవ్వలేరు కదా. అదే ఇన్కమ్ వచ్చింది అనుకోండి, దాని నుంచి ఒక 50% ఇవ్వండి, ఒక 2 lakhs ఇన్కమ్ మీకు వస్తుంది, దాని నుంచి ఒక 50% ఇవ్వనంటే మీరు ఆలోచిస్తారు, అంతే సరేలే దీని నుంచి ఇన్కమ్ వస్తుంది కదా, దాని నుంచి 50% ఇవ్వనికి రెడీ అవుతారు కదా. రైట్. సో ఆ కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చారు వీళ్ళు. అది ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లమ్ కి సొల్యూషన్ ఉంటుంది కదా. ఫండ్స్ ఎలా ఎక్కువ రావాలి, ఎలా చేయాలంటే వీళ్ళు ఒక ఇన్కమ్ ఆపర్చునిటీ మనకు బెనిఫిట్ రూపంగా ఇస్తున్నారు. ఓకే. సో దీన్ని మనం ఒక బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ అనకూడదు, ఇది ఒక ఆపర్చునిటీ అంతే. ఎందుకంటే చారిటీ అనేది, దానం అనేది బిజినెస్ కింద రాదు. ఇజంట్ ఇట్? సో ఈ సిస్టమ్ లో రావడానికి చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ మెయిన్ బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఇన్కమ్ ఆపర్చునిటీ, సో దట్ వీ కెన్ గివ్ మోర్ డొనేషన్. సెకండ్ బెనిఫిట్ ఏంటంటే, దీంట్లో మీరు ఎలా అయితే ఎక్కువ డొనేషన్స్ ఇప్పించి ఒక స్టేజ్ కి వస్తారు, మస్కిన్ ఫౌండేషన్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మనకు ఒక పెన్షన్ ప్లాన్ ఇస్తారు. అంటే 70 years వరకు మనకు పెన్షన్ ప్లాన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఓకే. థర్డ్ బెనిఫిట్ లోన్ సపోర్ట్, మనకి ఏమైనా లోన్స్ కావాలంటే లోన్ సపోర్ట్ కూడా చేపిస్తారు. థర్డ్, ట్రైనింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్, నెక్స్ట్ ట్రైనింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కూడా ఇస్తారు. నెక్స్ట్, ఒక స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత మన ఫ్యామిలీకి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ 10 lakhs rupees, 10 lakhs rupees వరకు హెల్త్ కవరేజ్ ఇప్పిస్తారు. సో అకస్మాత్గా ఏమైనా హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ మీకు ఐడియా ఉంది కదా, ఏమైనా హాస్పిటలైజేషన్ అయితే పెద్ద ఖర్చులు ఏమైనా అయితే 10 lakhs వరకు ఆ ఇన్సూరెన్స్ కవర్ చేస్తుంది. ఇది కూడా ఒక బెనిఫిట్. లైక్ దట్ యాక్సిడెంటల్ ఇన్సూరెన్స్, ఇది చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే. మీతో ఉన్న లేడీ, ఆమె పేరేంది, వరుంధతి వాళ్ళ గురించి చెప్తాను నేను. వాళ్ళ హస్బెండ్ చనిపోయారు, వాళ్ళకు హైవే పైన వాళ్ళకు కార్ యాక్సిడెంట్ అయింది. కార్ యాక్సిడెంట్ అయిన వల్ల ఈమె హాస్పిటల్లో ఉండే, అయినా హాస్పిటల్లో ఉండి చాలా పైన అయినారు. సో ఎప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఏం తెలుసు. సో 20 lakhs వర్త్ యాక్సిడెంటల్ ఇన్సూరెన్స్, ఆమె ఒక లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఆమె. ఓకే. సో 20 lakhs వర్త్ యాక్సిడెంటల్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా మనకు ఒక బెనిఫిట్. ఓకే. ఒక స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత డొనేషన్ ఆ సిస్టంలో. అలానే వీళ్ళొక గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ అన్నాం కదా. సో వీళ్ళ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఏంటంటే వీళ్ళు ఒక థర్డ్ పార్టీ వెండర్ లాగా మీడియాస్ తోని టైఅప్ ఉన్నారు. సో మనకు ఒకవేళ ఇంట్రెస్ట్ ఉందంటే మనం ప్రెస్ ఐడెంటిటీ కార్డ్ కూడా వీళ్ళతోని మనం తెప్పించుకోవచ్చు. దాంతో మనకు బెనిఫిట్ ఏంది, ఒక సోషల్ ఒక స్టేటస్ ఉండిపోతుంది. ఓకే. అది ఒక బెనిఫిట్, అది కూడా ఒకటి చేసుకోవచ్చు. కొత్తగా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసుకోవాలంటే స్టార్ట్అప్ గైడెన్స్, సో సపోర్ట్ టు ద స్టార్ట్అప్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ గైడెన్స్ ఫర్ బికమింగ్ సక్సెస్ఫుల్ వన్.
సో మనం కొత్త బిజినెస్ మనం చేసుకోవాలి, ఆ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కూడా సపోర్ట్ ఇస్తారు వీళ్ళు. సోషల్ సపోర్ట్, హౌ టు లివ్ హ్యాపీలీ ఇన్ ద సొసైటీ, నెగటివ్ ఇంపాక్ట్స్ నుంచి మనం ఎట్లా దూరం ఉండాలి, ఎలా మనం పాజిటివ్గా ఉండాలి, ఒక మంచి వ్యక్తి లాగా ఉండాలి అంటే ఇది ఒక. ఇంకొకటి డిమార్ట్ ఉందా మనకు కరీంనగర్ లో? లేదు కదా? ఉంది. డిమార్ట్ ఉందా కరీంనగర్? గ్రేట్. సో డిమార్ట్ లాగా మస్కిన్ మార్ట్ అనేది ఆల్రెడీ ఆగస్ట్ 15 లో ఆల్రెడీ లాంచ్ చేశారు. సో దాంట్ నుంచి మనం ఏమైనా పర్చేసెస్ చేసుకుంటే మనకు డైరెక్ట్ 20% డిస్కౌంట్ వస్తుంది. ఓకే, మస్కిన్ మార్ట్ లో మినిమం డిస్కౌంట్ 5% ఉంటుంది కదా, ఎక్కువ కూడా ఉంటుంది. వీలైంది ఒక ఫ్లాట్ 20% డిస్కౌంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఎవరైతే దీంట్లో మెంబర్షిప్ తీసుకుంటారు. ఓకే, మెంబర్స్ అవుతారు. అలాగే ఒక స్టేజ్ లో టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా వస్తుంది, దట్ ఈస్ అప్ టు 25 lakhs. లైఫ్ కేర్ ఫర్ అదర్స్ ఇన్ యువర్ ఫ్యామిలీ. అంటే దీని అర్థమైంది, ఒకవేళ అనుకోకుండా వాళ్ళు ఈ ప్రపంచాన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోతే ఏం చేస్తారు, మిగతా వాళ్ళకి 25 lakhs రూపీస్ వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్. ఓకే, టర్మ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా 25 lakhs వర్త్ బెనిఫిట్ ఇది. అలానే సోషల్ అవేర్నెస్ సపోర్ట్ మనం ఆల్రెడీ కవర్ చేసినాము. ఇంకొకటి వీళ్ళ బిజినెస్ ఏంటంటే సిఏ అండ్ ట్యాక్స్ కన్సల్టింగ్. ఓకే, సో సిఏ అండ్ ట్యాక్స్ కన్సల్టింగ్ వీలే కాబట్టి మనం రేపు ఎక్కువ ఇన్కమ్స్ తీసుకునేప్పుడు, లక్షలు ఏమైనా ఇన్కమ్ తీసుకునేప్పుడు మనం కంపల్సరీ ట్యాక్స్ కట్టాలి. సో ఆ సపోర్ట్ కూడా ఇస్తారు, ఎలా కట్టాలి ఏంది ఆ బెనిఫిట్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, అని రిలీఫ్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ చీటర్స్. సో రకరకాల స్కీమ్లు తీసుకొచ్చి మార్కెట్లో వస్తూ ఉంటారు, చీటింగ్ చేస్తూ ఉంటారు, రిజిస్ట్రేషన్ అమౌంట్ అదే అమౌంట్ తీసుకుంటారు. దాని గురించి అవగాహన మనం ఎట్లా ప్రొటెక్ట్ అవ్వచ్చు దాని గురించి కూడా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ యూటిలిటీ సర్వీస్, దీని గురించి నేను కొంచెం వివరంగా తర్వాత చెప్తాను. సో నెక్స్ట్ లోన్ సర్వీసెస్ కూడా అయిపోయింది, మెడికల్ క్యాంప్ కూడా మనం అయింది. అండ్ జర్నలిజం, ఇందాక చెప్పాను కదా వీళ్ళు మీడియాస్ తోని టైఅప్ ఉన్నారు. సో ఎవరికైనా జర్నలిస్ట్ అవ్వాలని, జర్నలిజం పైన ఇంట్రెస్ట్ ఉందనుకోండి, వాళ్ళకు కూడా గైడెన్స్ ఇస్తారు, కెరియర్ గైడెన్స్ ఇచ్చి జర్నలిస్ట్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది. ఓకే, నా యూటిలిటీ సర్వీసెస్ కొంచెం డీటెయిల్ గా తెలుసుకోవాలంటే, యూ కెన్ రీఛార్జ్ యువర్ మొబైల్ ఫోన్, యూ కెన్ డూ డిటిహెచ్ రీఛార్జ్, యూ కెన్ డూ డొమెస్టిక్ మనీ ట్రాన్స్ఫర్ లైక్ పేటిఎం, గూగుల్ పే, and you can do data card recharge, you can do flight bookings, you can do train ticket bookings. All these benefits are there. So ఈ ట్రైన్ టికెట్స్, ఈ యూటిలిటీ సర్వీసెస్ తోని మనకేం బెనిఫిట్ ఏంటంటే, మనం ఎప్పుడైతే వీళ్ళ సర్వీసెస్ తోని మనం బుక్ ఏమైనా చేసుకుంటే మనకు క్యాష్ బ్యాక్ వస్తుంది. ఆ క్యాష్ బ్యాక్ మనం వేరే దానికి యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. సో ఓవరాల్ దీస్ ఆర్ ది ఆల్ బెనిఫిట్స్. నంబర్ 1 బెనిఫిట్ ఏందమ్మా, ఇన్కమ్ ఆపర్చునిటీ. ఆల్ దీస్ ఆర్ సపోర్టింగ్ ఆపర్చునిటీస్, రైట్? సపోర్టింగ్ బెనిఫిట్స్. మెయిన్ బెనిఫిట్ ఏంది, ఇన్కమ్ ఆపర్చునిటీ. ఆ ఇన్కమ్ ఆపర్చునిటీ ఎందుకు తీసుకొస్తున్నారు? మెయిన్ మిషన్ ఏంది వీళ్ళది, పూర్ పీపుల్ కి హెల్ప్ చేయాలి. ఆ పూర్ పీపుల్ కి ఫుడ్ పెట్టాలి, షెల్టర్ పెట్టాలి, ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి. కోట్ల అమౌంట్ కావాలి, కోట్ల జనాభా ఉంది కాబట్టి. సో దానికి వీళ్ళు ఒక ఇన్కమ్ ఆపర్చునిటీ చూపిస్తున్నారు. ఆ ఇన్కమ్ నుంచి మనం డొనేషన్ ఇచ్చేటట్టు చేస్తున్నారు, రైట్? సో లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ది ఇన్కమ్ ఆపర్చునిటీ. షల్ ఐ? Yes, sir. ఓకే, నౌ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు దీంట్లో డొనేషన్ ఇవ్వాలంటే కంపల్సరీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి, మెంబర్ అయ్యి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. దానికి మీరు ₹1 కూడా కట్టే అవసరం లేదు. ఓకే, నాట్ ఈవెన్ సింగిల్ రూపీ. ఎందుకంటే ఎవరి దగ్గర రిజిస్ట్రేషన్ అని అమౌంట్ తీసుకుంటే అది ఇల్లీగల్, అది మనీ సర్క్యులేషన్, మనీ లాండరింగ్ కింద వస్తుంది, చేయకూడదు. సో వీళ్ళకి లీగాలిటీ గురించి మంచిగా తెలుసు కాబట్టి రిజిస్ట్రేషన్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ ఫ్రీ. దాని తర్వాత మీ ఇష్టపూర్తంగా మీరు ₹1,00,000 ఇస్తారో, 2,00,000 ఇస్తారో, 5,000 ఇస్తారో డొనేషన్ మీరు ఇసుకోవచ్చు. ఓకే, అది డొనేషన్ మాత్రమే. ఎందుకు రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఇవ్వాలి? ఎందుకంటే ఏ ఎన్జిఓ అయినా కానీ రిజిస్టర్ ఉండాలి, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాతో రిజిస్టర్ అయి ఉండాలి, వాళ్ళకి రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలి. ఆ రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా వీళ్ళకు క్వార్టర్లీ, హాఫ్ ఇయర్లీ ఆడిట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఎంత ఫండ్స్ వచ్చినాయి, ఆ ఫండ్స్ ని మీరు ఏం యూజ్ చేశారు, ఎట్లా యూజ్ చేశారు అని కంపల్సరీ ఆడిట్ అవుతుంది. ఎందుకు ఆడిట్ అవుతుంది అంటే, బ్లాక్ మనీ వైట్ మనీ కింద కన్వర్ట్ అవ్వదని, ఓకే, మనీ మిస్యూటిలైజేషన్ అవ్వదని, టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్ కి ఫండింగ్ అట్లా ఏదైనా అవ్వదని కంపల్సరీ ఆ రెగ్యులేషన్ ఉండాలి. కాబట్టి మీరు మెంబర్ అవ్వాలి. ఆ మెంబర్ అయిన తర్వాత మీరు ఏదైతే డొనేషన్ ఇస్తారో దానికి ట్రాన్సాక్షన్ ఉండాలి. ఓకే, ఆ రిసీట్ అనేది అని అప్లోడ్ చేయాలి. సో అది ఒక క్లారిటీ, మీకు ఫస్ట్ క్లారిటీ. ఓకే, లేదు నాకు దీని నుంచి ఇన్కమ్ రావాలి అంటే ఒక ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ కట్టారాలి. ఆ ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఏంది, ₹500. సో ఐ విల్ గివ్ యూ ద బ్రేకప్ నౌ. మనం మీకు ఈ ఆపర్చునిటీ, ఇన్కమ్ ఆపర్చునిటీ దీని నుంచి తెచ్చుకోవాలి, ఇంకా ఎక్కువ డొనేషన్స్ ఇవ్వాలంటే మనం ఏం చేయాలి,
ఒక ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ అనేది 500 రూపీస్ మనం డొనేట్ చేయాలి. దాని బ్రేకప్ ఏంటంటే ఇది 2 ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయాలి. ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ వచ్చేసి 100 రూపీస్, సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్ వచ్చేసి 400 రూపీస్. సో ఈ 500 రూపీస్ మనం ఎలా ఇవ్వాలి? 2 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇవ్వాలి. ట్రాన్సాక్షన్ 1 అది వచ్చేసి డైరెక్ట్ మస్కిన్ ఫౌండేషన్ అకౌంట్ కి వెళ్తుంది. ఓకే, ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ వచ్చేసి మస్కిన్ ఫౌండేషన్ కి వెళ్తుంది. సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్ వచ్చేసి ఎవరైతే మీకు ఈ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు దీనికి మస్కిన్ ఫౌండేషన్ కి వాళ్ళ అకౌంట్ కి ఒక లెవెల్ 1 అప్గ్రేడేషన్ ఫీ లాగా వెళ్తుంది. అంటే నాకు ఈ సిస్టమ్ నుంచి ఇన్కమ్ రావాలి, దానికి నేను అప్గ్రేడేషన్ ఫీ లాగా కడుతున్నానని 400 రూపీస్ మీ అప్లైన్ కి ఇవ్వాలి. అర్థమైందమ్మా ఇది? సో దిస్ ఇస్ యువర్ ఫస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. క్లియర్? క్లియర్ అమ్మా? ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేసి క్లియర్ అని చెప్పండి. మీరు ఉంటున్నారో మరి మల్టీ టాస్క్ చేయొద్దు, మొత్తం కాన్సన్ట్రేషన్ ఇక్కడనే పెడితే బాగుంటుంది. ఓకే సార్. ఓకే, అర్థమైంది కదా? సో ప్రతి లెవెల్లో మీరు 2 పనులు చేయాలి. డొనేషన్ ఇవ్వాలి, అప్గ్రేడేషన్ చేయాలి. డొనేషన్ ఇవ్వాలి, అప్గ్రేడేషన్ చేయాలి. 2 ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయాలి. ప్రతి ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్ కి మీరు ఒకవేళ గూగుల్ పే, పేటిఎం అలాంటి చేసి థర్డ్ పార్టీ ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు అనుకోండి, కంపల్సరీ ఆ రిసీట్ అప్లోడ్ చేయాలి. ఎందుకంటే రేపటి దినం మస్కిన్ ఫౌండేషన్ లో గవర్నమెంట్ వాళ్ళు వచ్చి ఆడిట్ చేస్తే వాళ్ళకి చూపించడానికి. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లీగల్, ఎక్కడ ఏం మనీ మిస్యూటిలైజ్ అవ్వద్దు. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మీరు 400 రూపీస్ ఇచ్చి లెవెల్ 1 కి అప్గ్రేడ్ అవుతారు, ఇంకా 100 రూపీస్ డొనేషన్ ఇస్తారు, అక్కడ నుంచి మీ ఇన్కమ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో లెట్స్ డిస్కస్ అబౌట్ ది ఇన్కమ్ నౌ. అరే దేవా, రైట్. సో మీరు ఫస్ట్ లెవెల్ కి వచ్చారు, 400 రూపీస్ వచ్చేసి మీరు ఫస్ట్ లెవెల్ కి వచ్చారు కదా 500 కట్టి. అలానే మీ పని ఏంటంటే, మీకు అమౌంట్ రావాలంటే మీ పని ఏంటంటే మీరు కూడా మీలాగా 3 డోనర్స్ ని తీసుకురావాలి. ఓకే, every donor will pay 500 rupees each. Okay, the break off of that 500 rupees is what 100 rupees goes to the donation and 400 rupees comes as an upgradation fee to you. మీకు వస్తుంది, ఫౌండేషన్ కి వెళ్ళదు, అది మీకు వస్తుంది డైరెక్ట్ గా. ఎలా వస్తుంది అంటే వాళ్ళు మీకు గూగుల్ పే ద్వారానో, పేటిఎం ద్వారానో, ఫోన్ పే ద్వారానో త్రూ దే విల్ ట్రాన్స్ఫర్ టు యూ డైరెక్ట్లీ. సో యువర్ ఫస్ట్ లెవెల్ వాట్ వి సే ఇన్కమ్ విల్ బి 1200 రూపీస్. కానీ ఆ 1200 రూపీస్ నుంచి మీరు ఏం చేయాలి, మళ్ళీ సెకండ్ లెవెల్ కి అప్గ్రేడ్ చేయాలి. సో ఆ సెకండ్ లెవెల్ కి అప్గ్రేడ్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది, మీకైతే ఎలా 400 రూపీస్ వచ్చింది అప్గ్రేడేషన్ ఫీ, అలా ఈ 500 రూపీస్ మీ అప్లైన్ కి వెళ్ళిపోతుంది. మీ పైన ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి మీరు పంపించాలి. అది ఒక ట్రాన్సాక్షన్. సెకండ్ డొనేషన్ మీరు ఏం చేస్తారు, 96 రూపీస్ మళ్ళీ మస్కిన్ ఫౌండేషన్ కి డొనేషన్ లాగా ఒక ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తారు. 2 రిసీట్స్ మీరు అప్లోడ్ చేయాలి. సో మొత్తం 596 ఎప్పుడైతే 1200 రూపీస్ తీసేస్తామో యువర్ ఇన్కమ్ విల్ బి 604. రైట్? అర్థమైందా అమ్మా? ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. నో సార్. Absolutely clear, right? At every level you have to make 2 transactions. One will be to your upline as an upgradation fee to the next level, and second will be a donation to the foundation. మెయిన్ పర్పస్ ఏంది ఇక్కడ, హెల్పింగ్ ద పూర్ పీపుల్. సో డొనేషన్ రావాలి, ఎక్కువ రావాలి. సో ఇక్కడ నుంచి మీరు ₹1 కూడా కట్టే అవసరం లేదు. మీకు ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది, మీరు డొనేషన్ ఇస్తూ ఉంటారు, అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటారు, డొనేషన్ ఇస్తూ ఉంటారు, అప్గ్రేడ్. ఇక్కడ నుంచి ₹1 కూడా మీరు పాకెట్ నుంచి పెట్టే అవసరం లేదు. సో నౌ యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు గో టు ద సెకండ్ లెవెల్. సెకండ్ లెవెల్ ఏమవుతుంది, మీలాగానే ఎలా అయితే జాయిన్ అయినారో ముగ్గురు, ఆ ముగ్గురు కూడా ముగ్గురిని చేస్తే టీమ్ సైజ్ ఎంత అవుతుంది, 9 అవుతుంది. ఆ 9 మెంబర్స్ ఎప్పుడైతే ముగ్గురు జాయిన్ చేస్తారో వాళ్ళు కూడా సెకండ్ లెవెల్ కి అప్గ్రేడేషన్ ఫీ 500 రూపీస్ కట్టాలి. రైట్? కడతారు ఖచ్చితంగా, ఎందుకంటే అమౌంట్ కావాలి, ఇన్కమ్ కావాలి, మోర్ డొనేషన్ ఇవ్వాలి కాబట్టి. అప్పుడు ఎంత అయింది, టోటల్ 4500 అయింది. సేమ్ వే 2000 రూపీస్ మీరు ఏం చేయాలి, దాంట్లో నుంచి థర్డ్ లెవెల్ కి వెళ్ళడానికి 2000 రూపీస్ అప్గ్రేడ్ చేయాలి అప్లైన్ కి, అండ్ 360 రూపీస్ విల్ బి యువర్ థర్డ్ డొనేషన్ టు ద మస్కిన్ ఫౌండేషన్ ఫర్ ద పూర్ పీపుల్. సో టోటల్ ఎంత అయింది, 2360 rupees. When you deduct it, your net income will be 2140. That is your second level income. Okay, ఇక్కడ చిన్న రివార్డ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. We will not focus on reward.
పెద్ద రివార్డ్స్ పైన ఫోకస్ చేద్దాం. ఓకే, దెన్ దిస్ మేక్స్ యూ ఎలిజిబుల్ టు ద థర్డ్ లెవెల్. సో థర్డ్ లెవెల్ లో వచ్చేటప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇలానే ముగ్గురు జాయిన్ చేసుకుంటే ఆ 9 మంది కూడా ముగ్గురు జాయిన్ చేస్తే 27 మెంబర్స్ అవుతారు. ఆ 27 మెంబర్స్ ఎప్పుడైతే వాళ్ళ కింద 99 మెంబర్స్ అయిపోతారు, అప్పుడు వాళ్ళు కూడా సెకండ్ లెవెల్ కి థర్డ్ లెవెల్ కి అప్గ్రేడ్ చేస్తారు. థర్డ్ లెవెల్ అమౌంట్ ఎంత, అప్గ్రేడేషన్ అమౌంట్ 2000 రూపీస్. ప్రీవియస్ స్లైడ్ లో చూసాం కదా, 2000 ఇస్ ది అప్గ్రేడేషన్ ఫీ ఆఫ్ థర్డ్ లెవెల్. సో ఈ వాళ్ళు కూడా థర్డ్ లెవెల్ కి ఎప్పుడైతే అప్గ్రేడ్ చేస్తారో మీ ఇన్కమ్ బికమ్స్ 54,000 రూపీస్. ఆ 54,000 నుంచి మళ్ళీ ఏం చేయాలి, 5,000 రూపీస్ యూ హ్యావ్ టు అప్గ్రేడ్ టు యువర్ అప్లైన్, and 4,320 rupees will be your fourth donation to the Muskin Foundation, right? So 5,000 plus 4,000, 9,320 rupees ఎప్పుడైతే మనం డిడక్ట్ చేస్తామో your net income will be 44,680 rupees, right? Now ఇక్కడ ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకొని ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ యూ వన్ క్వశ్చన్. మీరు ఎప్పుడన్నా ఇలాంటి సిస్టమ్, ఇలాంటి ప్లాన్ ఏమైనా విన్నారా? లైక్ ఆమ్వే కానీ, మోడీకేర్ కానీ, వెస్టేజ్ కానీ, ఆర్ షేఫ్ షాప్ కానీ, ఎవరైనా మీకు చెప్పారా ఇలాంటిది ఏమైనా విన్నారా మీరు? చెప్పండి సార్, విన్నాం. ఓకే, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. చేశారా మీరు అది? చేయలే. ఆల్ రైట్, ఎందుకు చేయలేదు, రీజన్ అడగొచ్చా? అంటే అది కరెక్టో కాదో తెలియదు కదా సార్. రైట్, ఓకే, అది ఒక విషయం. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్, ఇది అలాంటిది కాదు. ఇక్కడ మనం ఏం ప్రోడక్ట్ అమ్మట్లేదు. ఇక్కడ ఏమైనా ప్రోడక్ట్ ఉందా? ఏం లేదు. ప్రోడక్ట్ లేదు. సో ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ ఇలాంటి ఏమైనా ప్లాన్స్ ఉంటే దానికి అంటారు మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ ఆర్ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్. మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ కాదు, నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ కాదు. ఎస్, ఇక్కడ రెఫరల్ చేస్తున్నాం, ఒకరికి రెఫర్ చేసుకుంటూ పోతున్నాం, రెఫరల్ మార్కెటింగ్ అనొచ్చు, కానీ ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ లేదు. సో ఇది అస్సలు ఆ సిస్టమ్ కింద రాదు. అలాంటి దానికి కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రెగ్యులేషన్ బాడీ ఉంది. ఆ బాడీని అంటారు IDSA, ఇండియన్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ అసోసియేషన్ కింద రిజిస్టర్ ఉండాలి అప్పుడే. సో ఇది ప్రోడక్ట్ లేదు కాబట్టి IDSA కింద రాదు. ఇది దేని కింద వస్తుంది అంటే దీన్ని అంటారు క్రౌడ్ ఫండింగ్ హెల్పింగ్ ప్లాన్. ఇది కంప్లీట్లీ లీగల్, నథింగ్ ఇస్ ఇల్లీగల్, ఫేక్ కాదు. ఓకే, క్రౌడ్ ఫండింగ్ హెల్పింగ్ అని మీరు గూగుల్ టైప్ చేయండి, యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఇట్ ఇస్ కంప్లీట్లీ లీగల్. ఎందుకు లీగల్ అంటే, సపోజ్ మనకు ఇది గణేష్ చతుర్థి ఇప్పుడు వస్తుంది. గణేష్ చతుర్థి సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి ఆ కాలనీలో, ఆ లొకాలిటీలో ఉన్న అందరు కలిసి అమౌంట్ జమ చేసుకుంటారు కదా చందలాగా. సో ఇట్స్ కాల్డ్ క్రౌడ్ ఫండింగ్. అందరు కలిసి ఒక ఫండ్ జమ చేస్తున్నారు. ఎందుకు? ఒక మంచి పర్పస్ కోసం, రైట్? ఇది కూడా అలాంటిదే. మస్కిన్ ఫౌండేషన్ ఏం చేస్తుంది, అందరు మెంబర్స్ ని కలెక్ట్ చేసేసి క్రౌడ్ ఫండ్ చేస్తుంది. ఆ ఫండ్ ఏం చేస్తుంది, మీరు ముగ్గురిని తీసుకొచ్చి డొనేషన్ ఇప్పించారు కాబట్టి మీరు ఇంత అమౌంట్ తీసుకోండి, అది కూడా డైరెక్ట్ మీరే తీసుకోండి, మాకు పంపించే అవసరం లేదు అంటుంది. సో దీంట్లో ఏమైనా ఇల్లీగల్ కనిపిస్తుందా మనకు? అబ్సల్యూట్లీ దెర్ ఇస్ నో ఇల్లీగల్. అర్థమవుతుందా? ఎవరికైతే మీరు మోటివేట్ చేస్తారు వాళ్ళే మీకు డైరెక్ట్ గా అమౌంట్ ఇస్తున్నారు, కానీ ఎవ్రీ అమౌంట్ విచ్ యు ఆర్ రిసీవింగ్ దానికి మీరు చూపించాలి, రిసీట్ చూపించాలి. ఎప్పుడైతే అమౌంట్ మీకు పెద్దగా వస్తాయి అప్పుడు కంపల్సరీ ట్యాక్స్ కట్టాలి యాజ్ పర్ గవర్నమెంట్ రూల్. సో వెన్ యువర్ అమౌంట్ బికమ్స్ బిగ్, యువర్ ఇన్కమ్ బికమ్స్ టాక్సబుల్, యూ హ్యావ్ టు గివ్ ట్యాక్స్. సో ఈ అంతా మొత్తం రికార్డ్ వీళ్ళ మస్కిన్ ఫౌండేషన్ లో ఉండాలి, ఎందుకంటే ఆడిట్ జరుగుతుంది కాబట్టి. సో ఇదంతా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎందుకు చేస్తున్నానంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇల్లీగల్ అమ్మా, ఇది ఏం ఫేక్ స్కీమ్ కాదు. ఇది యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ క్రౌడ్ ఫండింగ్ అండ్ హెల్పింగ్ ప్లాన్. మనం ఆ క్రౌడ్ అందరు కలిసి అమౌంట్ జమ చేసేసి ఒక డొనేషన్ రూపం లాగా పూర్ పీపుల్ కి హెల్ప్ చేయడానికి, ఇంకా మనకు హెల్ప్ అవ్వడానికి మనం యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాం. రైట్? క్లియర్? yes sir. ఓకే, సో దిస్ మేక్స్ యూ టు గో టు ఫోర్త్ లెవెల్. సో ఫోర్త్ లెవెల్ లో ఏమవుతుందంటే ద టీమ్ సైజ్ విల్ బికమ్ 81. సో ఆ 81 మెంబర్స్ కూడా ఎప్పుడైతే ఫోర్త్ లెవెల్ కి అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటారు, ఫోర్త్ లెవెల్ అప్గ్రేడేషన్ ఫీ ఎంత? 5,000 రూపీస్. మనం ప్రీవియస్ స్లైడ్ లో చూసారు చూడ, ఫోర్త్ లెవెల్ అప్గ్రేడేషన్ ఫీ ఇస్ 5,000 రూపీస్. సో అలా ఈ 81 పీపుల్ ఎప్పుడైతే అప్గ్రేడేషన్ అమౌంట్ 5,000 కడతారో ద ఇన్కమ్ విల్ బి 4,05,000. దట్ విల్ కమ్ టు యూ. కానీ ఏం చేయాలి, ఫిఫ్త్ లెవెల్ లో పెద్ద అమౌంట్ తీసుకోవాలి కాబట్టి ఏం చేయాలి, మళ్ళీ 50,000 రూపీస్ మనం అప్గ్రేడేషన్ ఫీ మన అప్లైన్ కి ఇచ్చుకోవాలి. 32,400 రూపీస్ డొనేషన్ లాగా వెళ్తుంది. సో మొత్తం 82,400 మనం డిడక్ట్ చేస్తే ఎంత అయింది, 3,22,600 రూపీస్ అవుతుంది. నా ఇక్కడ నుంచి పెద్ద రివార్డ్స్ ఇంకా మేజర్ బెనిఫిట్స్ వస్తాయి మనకు.
ఇందాక చెప్పాను కదా బెనిఫిట్స్ లో ఒక స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత మనకు ఇన్సూరెన్స్ వస్తుందని. సో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఈ స్టేజ్ లో మీకు ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ ఫోన్ మీకు రివార్డ్ కింద, ఒక గిఫ్ట్ కింద, ఒక అప్రిసియేషన్ కింద, ఒక మంచి పని చేశారు లెవెల్కి వచ్చారని అప్రిసియేషన్ కింద ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ ఒకటి వస్తుంది. ప్లస్ యూ విల్ గెట్ యాక్సిడెంటల్ ఇన్సూరెన్స్ వర్త్ 20 lakhs. ఓకే, అండ్ దిస్ మేక్స్ యూ టు గో టు 5th level. 5th level లో ఏమవుతుంది, అగైన్ యూ విల్ హ్యావ్ 243 members under you upgrading for the 4th level. 4th level fee, upgradation fee ఎంత 50,000 rupees as you paid. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది 1,21,50,000 rupees వస్తుంది. దీని నుంచి ఏం చేయాలి, 2 lakhs rupees మీరు అప్గ్రేడేషన్ ఫీ లాగా ఇచ్చుకోవాలి 6th level కి పోవడానికి. ఇంకా 9,72,000 rupees డొనేషన్ మీరు ఇవ్వాలి. కెన్ యూ ఇమాజిన్, మీరు 9,72,000 rupees డొనేషన్ ఇవ్వగలుగుతారా లైఫ్ లో ఎప్పుడైనా? ఎప్పుడు ఇవ్వలేదు. ఉన్నా మీరు అరే నాకే కావాలని పెట్టుకుంటారు. ఇస్ ఇట్ నాట్ అ బ్యూటిఫుల్ ఆపర్చునిటీ? జస్ట్ బై రిస్కింగ్ 400 rupees, 100 rupees డొనేషన్ ఇచ్చి 400 rupees ఓన్లీ వీఆర్ రిస్కింగ్. యువర్ రిస్క్ ఈస్ 400 rupees. అండ్ యూ కెన్ సీ సచ్ అ వండర్ఫుల్ థింగ్ వీ కెన్ డూ. డొనేషన్ ఇవ్వచ్చు, మనం కూడా మంచి ఇన్కమ్ సంపాదించవచ్చు. సో ఇక్కడ when 11,72,000 rupees is deducted from your income, your net income will be 1,09,78,000. అప్పుడు రివార్డ్ కింద హోండా షైన్ బైక్ వస్తుంది. ప్లస్ యూ విల్ గెట్ అ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఆఫ్ టర్మ్ 50 lakhs, 25 lakhs. సో దిస్ మేక్స్ యూ టు గెట్ ఇన్ టు 6th level. 6th level లో ఏమవుతుంది, when the team size becomes 729 members. ఆ 729 members ఎప్పుడైతే 6th level కి క్వాలిఫై అవుతారో వాళ్ళు కూడా 6th level కి 2 lakhs rupees అప్గ్రేడేషన్ ఫీ ఇవ్వాలి మీలాగా. అప్పుడు ఏమవుతుంది, యువర్ ఇన్కమ్ విల్ బికమ్ 14 crores 58 lakhs. దాంట్ నుంచి 5 lakhs will go as upgradation fee for 7th level and 1,16,64,000 will go as donation. This will be your 7th donation, the biggest donation. దాంట్ నుంచి when this entire thing is deducted, your net income will be 13 crores 36,36,000. ఇప్పుడు మీకు ఒక రెనాల్డ్ క్విడ్ కార్ రివార్డ్ కింద వస్తుంది. ప్లస్ ఎంటైర్ ఫ్యామిలీకి 10 lakhs rupees హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ వస్తుంది. సో దిస్ విల్ మేక్ యూ టు గో టు ద 7th level. దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ లెవెల్ అమ్మా. ఓకే, దీని తర్వాత ఏం లెవెల్ లేదు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే వెన్ యువర్ టీమ్ సైజ్ బికమ్స్ 2,187, ఇంకా ప్రతి ఒక్క మెంబర్ ఎప్పుడైతే 7th level కి అప్గ్రేడ్ చేస్తారు మీలాగానే 5 lakhs కట్టి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, యువర్ ఇన్కమ్ విల్ బికమ్ 1,35 lakhs. ఓకే, మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ 2,187 మెంబర్స్ ఎప్పుడైతే 6th level కి వస్తారు అంటే మీలాగానే టీం వాళ్ళ కింద కూడా గ్రో అవ్వాలి, ఆ 333 అవ్వాలి. అప్పుడు ప్రతి ఈచ్ మెంబర్ ఎప్పుడైతే 5 lakhs అప్గ్రేడేషన్ ఫీ ఇస్తారు అది మీకు వస్తుంది. సో అన్ని అప్గ్రేడేషన్స్ ఫీ కలిపి ఈ మొత్తం అమౌంట్ వస్తుంది. సో దీంట్లో లెట్స్ అస్యూమ్ 2 or 3 people ఓన్లీ విల్ అప్గ్రేడ్. 2 people అప్గ్రేడ్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది, 5 lakhs into 10 కదా, సారీ 5 lakhs into 2 అంటే ఎంత అయింది, 10 lakhs కదా. Still it is a big amount కాదు, అవునా కదా? Let's not think it such a big figure. Still it is a big amount, isn't it? బట్ ఖచ్చితంగా వస్తారు, రైట్? సో కరెక్ట్ ఈ క్యాలిక్యులేషన్ వచ్చిందంటే ఎంత, 1,109 crores 35 lakhs వస్తుంది. దాని నుంచి 8,74,000 80,000 rupees, 74,80,000 rupees డొనేషన్. అప్గ్రేడేషన్ ఫీ ఏముండదు ఇక్కడ, ఎందుకంటే 8th level లేదు కాబట్టి, రైట్? సో యువర్ నెట్ ఇన్కమ్ విల్ బి 100 crores 60,20,000. So as I said, let's take success rate of 1%. Okay. So what is 1% of 2,187 number? What, sir? 1% of 2,187 ఎంత? నాకు రాదు మ్యాథ్స్, తొందరగా మీరు చేయండి. ఎంత అవుతుంది? డివైడ్ బై 100, రైట్? సో 21 members, isn't it? 21.8 వస్తుంది కదా. సో 21 members కూడా 6th level కి వచ్చి 5 lakhs కట్టానంటే మన ఇన్కమ్ ఎంత అయింది చూసుకోండి. How much will it become? It is a good amount, isn't it? Right? ఒకసారి క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకొని చేయండి. How much it will be?
21 members into 5 lakhs is equal to 1 crore, no ma? 1 crore or 10 lakhs? ఎంత అవుతుంది? క్యాల్కులేట్ చేస్తలేరా? It will be 1 crore 5 lakhs, isn't it? ఏమైందమ్మా? Right? Yes. So even 1% also, if you look at the success ratio, 1% కన్నా ఎక్కువనే అవుతారు. Still it is a very big amount అమ్మా. Okay? This is the highest which we can get. Okay? Highest మనం ఫిగర్ చూస్తున్నాం. అందరు ఖచ్చితంగా చేస్తారండి, రూల్ లేదు కదా. కొంతమంది చేయొచ్చు, కొంతమంది వేరే కారణం వల్ల కాకపోవచ్చు కదా. సో వీఆర్ థింకింగ్ ఆఫ్ ద లీస్ట్ సక్సెస్, దట్ ఈస్ 1%. చలో 1% కూడా వద్దు, 0.5 తీసుకున్నా, 0.5% సక్సెస్ తీసుకున్నా, ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఆపర్చునిటీ అమ్మ. ఎస్, ఇక్కడతోనే ఆగిపోదు. ఇక్కడ దీని తర్వాత కూడా వేరే లెవెల్ ఇన్కమ్ ఉంది, దానికి అంటారు ఆటో పూల్ ఇన్కమ్. దిస్ ఇస్ ప్యూర్లీ నాన్ వర్కింగ్ ప్లాన్. ఇక్కడ మీరు ఎవరిని జాయిన్ చేసే అవసరం లేదు. ఎందుకు నాన్ వర్కింగ్ అంటున్నాము? మీరు ఎవరిని మోటివేట్ చేసే అవసరం లేదు. ఇందాక మనం తెలుసుకునేది ఏంది? దట్ ఈస్ అ వర్కింగ్ ప్లాన్. ఏం వర్క్ చేయాలి? ముగ్గురిని తీసుకురావడమే వర్క్ మీది, అంతే, ఇంకేం లేదు. దాని తర్వాత మీరు ఫాలోఅప్ చేసుకోవడం, మిగతా మీ టీమ్ ని మీరు మోటివేట్ చేసుకోవడం, ఫాలోఅప్ చేసుకోవడం, హెల్ప్ చేయడం, అంతే పని ఉంటది. ఇక్కడ మాత్రం మీకు ఏం వర్క్ చేసే అవసరం లేదు. అబ్సల్యూట్లీ నో వర్క్ యూ హ్యావ్ టు డూ. కానీ దీంట్లో రావాలంటే ఏంది? ఖచ్చితంగా మీరు థర్డ్ లెవెల్ కి రావాలి. అంటే థర్డ్ లెవెల్ ఏంది? ఈ లెవెల్ కి వచ్చిన తర్వాతనే మీరు ఆటో పూల్ 1 కి వచ్చే అవకాశం ఉంది. అంటే యువర్ ఇన్కమ్ విల్ బి 44,000 రూపీస్. ఆ 44,000 రూపీస్ నుంచి మీరు ఏం చేయాలి? ఇంకొక ఎక్స్ట్రా 1,000 రూపీస్ అప్గ్రేడేషన్ చేసుకోవాలి ఆటో పూల్ కి. ఓకే, సో 1,000 రూపీస్ ఇస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు అప్గ్రేడ్ టు గెట్ ఇన్ టు ఆటో పూల్. సో ఆటో పూల్ లో ఏమవుతుందంటే మీకు ఆటోమేటిక్ గా ముగ్గురు మంచిలు కంపెనీయే ప్లేస్ చేస్తుంది. అది ఎలా చేస్తుంది అంటే, మీలాగా ఎవరైతే ఆటో పూల్ కి మళ్ళీ అప్గ్రేడ్ చేస్తారో మీ కింద, వాళ్ళు మీ కింద వస్తారు. అది ఎలా వస్తారంటే మీ సీరియల్ వైజ్ వస్తుంది. దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. సపోజ్ మీరు ఒక మూవీకి వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు. సో మూవీ థియేటర్ కి ఒక 15 మినిట్స్ లేట్ వెళ్ళారు. సో ఏమైతుంది? మీరు లేట్ వెళ్ళారు కాబట్టి అందరు జనాలు మీకన్నా ముందే లైన్ లో ఉంటారు కదా. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? సపోజ్ మీ పొజిషన్ ఇస్ 100. సో మీకన్నా ముందు ఉన్న 99 మెంబర్స్ కి టికెట్ ఇచ్చిన తర్వాతనే మీకు వస్తుంది, అంతే కదా. సేమ్ థింగ్ ఇస్ అప్లికబుల్ ఇన్ ఆటో పూల్. ఎప్పుడైతే మీరు ఆటో పూల్ లో ఐడి వేస్తారు, అప్గ్రేడ్ చేస్తారు, మీకు ఒక సీరియల్ నెంబర్ వస్తుంది. సో నీకన్నా ముందు ఎంత మంది అయితే ఆటో పూల్ లో వచ్చారు, మీ కింద ఎవరైతే తర్వాత ఎవరైతే వస్తారో వాళ్ళు సీరియల్ వైజ్ గా ప్లేస్ అవ్వకుండా పోతారు. దట్ సాఫ్ట్వేర్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్. ఇది ఆల్ ఓవర్ ఇండియా. మీ కింద ఎవరు వస్తారు మీకు తెలియదు, నా కింద ఎవరు వస్తారు నాకు కూడా తెలియదు. ఓకే, బట్ ఆటోమేటిక్ ప్లేస్ అవుతారు. సో అలానే ముగ్గురు ప్లేస్ అవ్వకుండా ఉంటారు. క్యాల్కులేషన్ ఇస్ సేమ్. ఓన్లీ ఫస్ట్ లెవెల్లో ఏమవుతుంది అంటే మీకు 800 రూపీస్ వస్తుంది. 400 రూపీస్ బదులు పర్ పర్సన్ నుంచి 800 రూపీస్ వస్తుంది. మళ్ళీ మీరు సెకండ్ లెవెల్ ఆటో పూల్ కి వెళ్ళాలంటే సేమ్ 500 రూపీస్ అప్గ్రేడేషన్, డొనేషన్ 96. సేమ్ క్యాల్కులేషన్, ఏం చేంజ్ లేదు. సేమ్ 7th లెవెల్లో మళ్ళీ మీకు 100 crores ఆపర్చునిటీ. అక్కడ 100 crores, ఇక్కడ 100 crores. ఇది నాన్ వర్కింగ్, అది వర్కింగ్. సేమ్ వే ఇలానే మళ్ళీ ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆటో పూల్ 2. మీరన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నారు? మీరు అంతే ఎక్కువ డొనేషన్స్ కావాలని. అని మనం దేంతో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఇన్వెస్ట్మెంట్? ఓన్లీ 400 రూపీస్ తోనే. ప్రతి ఒక్కరు అదే చేసుకుంటాం. క్రౌడ్ ఫండ్స్ కలెక్ట్ చేసుకుంటారు, చందాలాగా కలెక్ట్ చేసుకొని మనం మనల్ని హెల్ప్ చేసుకుంటున్నాం, ఇంకా పోర్ పీపుల్ ని కూడా హెల్ప్ చేస్తున్నాం. ఆటో పూల్ క్వాలిఫికేషన్ ఏంది? ఆటో పూల్ 1 లా మీరు ఎప్పుడైతే సెకండ్ లెవెల్ కి వస్తారు, అంటే ఇది ఎప్పుడైతే ఈ లెవెల్లో ఉంటారు మీరు, ఆటో పూల్ 2 సెకండ్ లెవెల్. సో ఆ 2,100 రూపీస్ ఎప్పుడైతే మీకు వస్తుంది, దాని నుంచి మీరు ఏం చేయాలి? మళ్ళీ 200 రూపీస్, మీరు 2,000 రూపీస్ మళ్ళీ ఆటో పూల్ 2 కి అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలి. అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది? ఇక్కడ కూడా సేమ్ సిస్టమే, కానీ ఇక్కడ డబల్ అమౌంట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఏమైతుంది? అమౌంట్ ఇస్ డబుల్. సో 7th లెవెల్ వరకు మీకు ఎంత వస్తుంది? 200 crores వస్తుంది. ఓకే, సో మొత్తం 400 crores ప్రాజెక్ట్ అయిందమ్మా. అలానే ఆటో పూల్ 3 కూడా ఉంది. ఆటో పూల్ 3 లో 2 మెంబర్స్ వస్తారు మీకు. దీనికి అప్గ్రేడేషన్ ఎంత? 500 రూపీస్ మాత్రమే.
And then so all this is not important. Auto pool, club membership ఇవన్నీ ఉన్నాయి రివార్డ్స్, కానీ ఆటో పూల్ అనేది కంపల్సరీ కాదు. ఖచ్చితంగా మీరు థర్డ్ లెవెల్ వచ్చిన తర్వాత ఆటో పూల్ 1 కి 1000 రూపీస్ ఇవ్వాలని స్ట్రిక్ట్ రూల్ కాదు, టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్ కాదు. మీకు ఇష్టం ఉంటేనే, మీకు ప్రాఫిట్ గా అనిపిస్తేనే చేయొచ్చు, లేకుంటే అవసరం లేదు. వద్దులే వర్కింగ్ ప్లాన్ ఒకటి చాలే, దానికి ఏం నేను పెట్టానంటే మీ ఇష్టం. ఓకే, ఇంకొక డౌట్ రావచ్చు, సార్ అప్గ్రేడేషన్ చేయకపోతే ఎట్లా సార్? మరి సపోజ్ ఎవరైనా అప్గ్రేడేషన్ చేయలేదు, నేను అప్గ్రేడేషన్ చేయలేదు అనుకోండి, ఇంకో పెద్ద అమౌంట్ వచ్చి 4 lakhs 3 lakhs అమౌంట్ 4 lakhs 4 lakhs వచ్చింది కదా చాలు నేను అప్గ్రేడేషన్ చేయాలంటే ఏమవుతుంది? మీరే లాస్. ఎందుకంటే 4 lakhs లో మీరు 3,50,000 రూపీస్ అప్గ్రేడ్ చేస్తే చిన్న అమౌంట్, అది అప్గ్రేడ్ చేస్తే నెక్స్ట్ లెవెల్లో చూడండి మీకు ఎంత పెద్ద అమౌంట్ వస్తుంది. సేమ్ ప్రతి ఒక్క లెవెల్లో థర్డ్ లెవెల్లో 54,000 నుంచి మీరు 5,000 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తేనే ఫోర్త్ లెవెల్లో మీకు 4 lakhs వస్తుంది. సో కాబట్టి నెక్స్ట్ లెవెల్లో మంచి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఎవ్వరూ అప్గ్రేడేషన్ ఆపరు, రైట్? ఒక్కవేళ ఎవరైనా ఆపినా ఏమవుతుంది? వాళ్ళ ఇన్కమ్ పైన వాళ్ళ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతుంది, రైట్? ఒకవేళ మీకు ఆ డౌట్ వస్తే ముందే క్లారిఫై చేస్తున్నాను, రైట్? సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. సో దీనికి సంబంధించిన లీగాలిటీస్ అన్ని ఉన్నాయమ్మా వాళ్ళకు. సో మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే పాన్ కార్డ్. సెకండ్, ఎంప్లాయీస్ పనిచేస్తున్నారంటే వాళ్ళకి ఏమంటారు, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మైక్రో అండ్ స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజ్ సర్టిఫికేషన్ ఉండాలి, రిజిస్ట్రేషన్ ఉండాలి, అప్పుడే వాళ్ళు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వగలరు. థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే ఎన్జిఓ కాబట్టి కంపల్సరీ ఒక 4-5 కంటే వాళ్ళ ట్రస్ట్ డీడ్ కట్టాలి ఫస్ట్. అది ప్రాసెస్. ఎందుకంటే ఆ 4 ఎవరైనా కొంచెం ఏమైనా ఇల్లీగల్ ఏమైనా చేస్తారంటే ఇంకా మిగతా మెంబర్స్ వాళ్ళని పట్టుకోవడానికి ఉంటారు. కాబట్టి ఈ ఒక్కళ్ళు ఎప్పుడు చేయలేరు. ఒక 4-5 మెంబర్స్ కట్టి ట్రస్ట్ డీడ్ కట్టాలి ఫస్ట్. దాని తర్వాతనే then the government of India will register them as NGO, non-profit organization. సో ఈ అన్ని వీళ్ళకు ఉన్నాయి. ప్లస్ ప్రతి ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్ నేను చెప్పినట్టు లీగాలిటీ మెయింటైన్ చేయాలి కాబట్టి మనం అప్లోడ్ చేయాలి రిసీట్స్. ఓకే, మిగతా అన్ని సర్టిఫికెట్స్ ఉన్నాయి. దట్ ఆల్ సర్టిఫికెట్ షోస్ అబౌట్ దేర్ సోషల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్. ఓకే, వీళ్ళు ఎంత సొసైటీ గురించి సీరియస్ గా ఉన్నారు అది చూపించుకోవడానికి ఇవన్నీ సర్టిఫికెట్స్ కూడా ఉన్నాయి వాళ్ళకి. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ అబౌట్ సోషల్ వర్క్. ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే, ఉమెన్ ప్లెజ్ రైట్ ఆర్ డౌరీ, ఏమేమి ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి. ఇది ఇంపార్టెంట్ కాదు మనకు. ఓకే, యూత్ ప్లెజ్, యాంటీ డౌరీ. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద వెబ్సైట్, ఇన్ ద యాప్. వీళ్ళ నంబర్స్ కూడా ఉన్నాయి, వీళ్ళ డైరెక్టర్స్ నంబర్స్. డైరెక్ట్ గా మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉన్నా వాళ్ళకి కాల్ చేసి కూడా అడగవచ్చు. ఓకే, సో నథింగ్ ఈస్ ఇల్లీగల్, ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఫుల్ ప్రూఫ్. ఓకే, రైట్? దట్ ఈస్ వాట్ it is all about. Now, do you have any questions to ask? Adagandi. Sir, డాడీ మాట్లాడతాడంట. ఇవ్వండి. డాడీ పేరేంటి? గంగారెడ్డి. వెరీ గుడ్ అమ్మా, ఐఎమ్ రియలీ వెరీ ప్రౌడ్. అసలు నా డాడీ మమ్మీని పెట్టి బ్రదర్స్ ని పెట్టి కూడా ఇంపియాలి, ఎందుకంటే ఇది మంచి ఆపర్చునిటీ కాబట్టి, ఒక మంచి పని చేస్తాం కాబట్టి, అంతే, ఇంకేం లేదు. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గంగాధర్ గారు చెప్పండి. గంగారెడ్డి సార్. రంగారెడ్డి గారు ప్లీజ్. గంగారెడ్డి, అగ్రికల్చర్ అండ్ పౌల్ట్రీ బిజినెస్. సార్ మీ పేరు ఏమిటి సార్? నా పేరు ఆర్య ఆకాష్ అండి. నా పేరు ఎక్కడ సార్? హైదరాబాద్. హైదరాబాద్. నేను ఒక ఆథర్ ప్లస్ సీనియర్ కోచ్ కమ్ ట్రైనర్ అండి. మన కెరియర్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ట్రైనింగ్ ప్లస్ కార్పొరేట్స్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్, ఇంకా ఇంగ్లీష్ సంబంధించిన మొత్తం ట్రైనింగ్ తీసుకుంటాను, IELTS GRE అలా. సో నేను హైదరాబాద్ లో ఉంటానండి. హైదరాబాద్ లో దమ్మాయి కూడా ఐడియా ఉందండి. హైదరాబాద్ లో దమ్మాయి కూడా ఐడియా ఉందండి? దమ్మాయి కూడానా? అవును, ఈసీఎల్ కింద, ఈసీఎల్ దగ్గర వస్తుంది. ఈసీఎల్ దగ్గర. సార్ అయితే ఈ బిజినెస్ సార్ బాగానే ఉంటది కానీ సారీ సార్, ఫస్ట్ పాయింట్, మనం దీనికి బిజినెస్ అనొద్దు. దిస్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ అన్ ఆపర్చునిటీ. మనము క్రౌడ్ ఫండింగ్ హెల్పింగ్ ప్లాన్. అదే హెల్పింగ్ ప్లాన్. అంతకు ముందేమో నేను ఈ ఆంబేల చేసింది. సరే మీరు అడిగిన మా పాపను అడగంగా నేను చూసిన, నేను ఆంబేల అది ఇది చేసి
ఇంకా అవన్నిట్లలో కొన్ని సక్సెస్ కాలేదు. అయితే సార్ ఇది మరి ఇట్లా ఇట్లా వీళ్ళు చేస్తా అంటే మరి కంటిన్యూ అవుతుందా సార్? మరి చేయగలుగుతారా? ఇంత స్టేజ్‌కి పోగలుగుతాండ్రా? ఇది సార్ ఫస్ట్ ఒక స్టేజ్, ఇది మీరు సెకండ్ స్టేజ్. చాలా మంచి క్వెషన్ అడిగారు. నేను ఒక విషయం దలుచుకుంటున్నాను దీంట్లో ఇక్కడ. హ్మ్. ఒక పొరేటో అనే ఒక పర్సన్ మొత్తం వరల్డ్ ని స్టడీ చేసేసి ఒక థియరీ తీసుకొచ్చారండి. దానికి 80-20 థియరీ అంటారు. 80:80:20 థియరీ. ఆ థియరీ ఏం సజెస్ట్ చేస్తదంటే మనం ఏం తీసుకున్నాం మన లైఫ్ లో ఆ 80-20 వర్తిస్తది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొత్తం ప్రపంచంలో 80% వెల్త్ అయితే ఉంది, అది 20% ఈ బిజినెస్ ఓనర్స్ దగ్గరనే ఉంది. ఓకే, సేమ్ వే మనం మొత్తం 24 అవర్స్ టైం తీసుకుంటే దాంట్లో మనం 80% ప్రొడక్టివిటీ అయితే వస్తుంది కదా, అది 20% మన టైంతోనే వస్తుంది. అంటే 24 అవర్స్ లో 20% అంటే 4 అవర్స్ మాత్రమే మనం శ్రద్ధగా నిష్ఠగా పనిచేస్తాం. దాంతోనే మన ఫలితం. ఓకే, అది మెయిన్ ప్రిన్సిపల్. కానీ ఇది దేనికైనా మనం యూజ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు కామన్ గా తీసుకుందాం, ఒక క్లాస్ ఉంది. ఓకే, స్కూల్లో కావచ్చు, ఇంజనీరింగ్ లో కావచ్చు, క్లాస్ ఉంది, 60 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఆ 60 మెంబర్స్ లో ప్రతి ఒక్కరు టాపర్ రారు కదా అండి, ప్రతి ఒక్కరు మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకోరారు కదా, ఓన్లీ 20% తీసుకొస్తారు. రైట్, అర్థమైందా మీకు? సేమ్ వే మీ కబోర్డ్ ఓపెన్ చేసేసి మీ డ్రెస్సెస్ మొత్తం చూడండి. ఆ డ్రెస్సెస్ లో అన్ని డ్రెస్సెస్ బాగుండవు, ఓన్లీ 20% డ్రెస్సెస్ కొత్త ఉంటాయి, మంచిగా ఉంటాయి, పార్టీస్ కి, ఫంక్షన్స్ కి, ఒకేషన్ కి వెళ్ళడానికి ఉంటది. అలానే ఏదైనా తీసుకోండి, మీరు మొత్తం మీ రిలేటివ్స్ చూసుకుంటే ఒక 100-200 ఉండొచ్చు, దాంట్లో ఓన్లీ 20 మెంబర్స్ మీకు క్లోజ్ గా ఉంటారు. సో ఈ ప్రిన్సిపల్ మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, మనము ఈ ఆంబే కానివ్వండి, రకరకాల కంపెనీస్ ఉన్నాయి. నేను ఆల్మోస్ట్ 20 years నుంచి వింటున్నాను ఇది. నేను ఎప్పుడు సీరియస్ గా చేయలేదండి. ఆంబేలో కూడా నాకు ఐడియా ఉండే, వెస్టీజ్ లో కూడా ఐడియా ఉంది ఇంకా మోదీ కేర్ లో కూడా ఐడియా ఉంది. కానీ నేను ఎప్పుడు దీనికి కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు, ఎందుకంటే నాకు క్లారిటీ ఉండే దీని గురించి. ఆ క్లారిటీ ఏంటంటే చాలా కష్టపడాలి, ప్రోడక్ట్ మూవ్ అవ్వాలి, కంపల్సరీ ప్రోడక్ట్ మూవ్ అవుతూనే బిజినెస్ జరుగుతుంది, బిజినెస్ జరుగుతూనే మనకు కమిషన్ వస్తుంది, ఒట్టి జాయిన్ చేసుకుంటే కాదు. రైట్, సో ఈ పాయింట్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఈ మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ డైరెక్ట్ సేల్స్ లో ఓన్లీ 20% సక్సెస్ అవుతారు, అయినారు. అది కామన్, అది ఒక గ్లోబల్ యూనివర్సల్ లా, అది రూల్. అది ఎందుకంటే మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను కదా, స్కూల్ ది ఇచ్చాను, క్లాస్ ది ఇచ్చాను, కబోర్డ్ ది ఇచ్చాను, రిలేటివ్స్ ఇచ్చాను. సో ఈ బిజినెస్ కూడా అదే వర్ధిస్తుంది. సో ఏమైందంటే, ఈ 80% మెంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నారు కదా, సక్సెస్ అవ్వలేదు కదా, వాళ్ళు నెగటివ్ గా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. అందుకోసం నేను చెప్పేది అందరికి ఏంటంటే ఒకటే ఒక మాట, నథింగ్ ఇస్ ఇంపాసిబుల్ అండి. ఎవరైతే ఎలా సక్సెస్ అయ్యారు, ఆ ప్రాసెస్ ఏం ఫాలో అయ్యారు, అదే ప్రాసెస్ మనం ఫాలో అయితే మనం కూడా సక్సెస్ అవుతాం. సో మన దగ్గర చాయిస్ ఏంటంటే, ఆ 20% పాపులేషన్ లో మనం వెళ్దామా, 80% ఫెయిలియర్ పాపులేషన్ లో వెళ్దామా? 20% సక్సెస్ వాళ్ళని వెళ్ళాలంటే 20% సక్సెస్ వాళ్ళని ఫాలో అవ్వాలి మనం. వాళ్ళు ఎలా చేయాలో అలానే మనం చేయాలి. కానీ తప్పు ఏమవుతుందంటే, ఇక్కడ మనిషి యొక్క డబ్బు, వాళ్ళకు డబ్బు అనేది ఆశ. ఇలాంటి ఏమైనా కనిపించగానే కష్టపడాడు, అరే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది కదా, ముగ్గురిని జాయిన్ చేస్తే అయిపోతుంది కదా అని ఏమంటారు, లాలచ్ అంటారు తెలుగులో, హిందీలో. నాకు తెలుగు అంత మంచిగా రాదు. మా ఫాదర్ డిఫెన్స్ లో పని చేశారు. సో నేను పుట్టిన పెరిగింది మొత్తం ఢిల్లీ, కోల్కతా. ఆల్దో తెలుగు మాకు మదర్ టంగ్ అని. సో ఆ గ్రీడీ అనేది వచ్చేసి ఎక్సైటెడ్మెంట్ లో వచ్చేస్తారు, కానీ పని మాత్రం కరెక్ట్ గా చేయరు. అర్థమవుతుందా మీకు? రైట్, సో ఇది ఖచ్చితంగా అవుతుందండి, ఖచ్చితంగా అవుతుంది. వీ హ్యావ్ టు ఆల్వేస్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా, 80-20 ఫార్ములా. అందుకోసం మనం ఏదైతే ఈ సిస్టమ్ వింటున్నాం దాంట్లో 20% సక్సెస్ తీసుకున్నా అవుతుంది, ఖచ్చితంగా అవుతుంది. ప్రాసెస్ ని ఫాలో అవ్వాలి. రైట్, మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీరు కూడా చేయొచ్చు, మీ పాప కూడా చేయొచ్చు. ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నేను రైట్ వే ఏంది దాని గురించి ఇప్పుడు ట్రైనింగ్ ఇస్తాను. రైట్, కంటిన్యూ అవుదామండి. ఎందుకంటే నేను కొంచెం మళ్ళీ 15-20 minutes లో బయటికి వెళ్ళాలి. అది మా పెద్దనాన్న వాళ్ళ మిస్సెస్ చనిపోయిన ఉండే. సో మా ఆంటీ 11th డే సెరమనీ ఉంది. ఒక 15-20 minutes స్పెండ్ చేస్తే అయిపోతుంది. సో నెక్స్ట్ ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ చేద్దాం. అర్థమైంది కదా? అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ మన క్రౌడ్ ఫండింగ్ ప్లాన్ లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఫస్ట్ అది క్లారిఫై చేసిన తర్వాత దానికి వెళ్దాం. అది సరే సార్, ఓకే సార్. మీరు
అదంతా విన్నాను ఫస్ట్ నుంచి కూడా బాగానే ఉన్నది సార్, సక్సెస్ ఉన్నది. రైట్ రైట్ అంటే దాని గురించి చెప్పండి సార్. ఓకే, రైట్. బాగానే ఉన్నది సార్, మీరు చెప్పేది బాగానే ఉన్నది. ఆ వాటికి వీటికి బాగా తేడా ఉన్నది కావచ్చు. అందరూ మనము మీరు అన్న ఆలోచనలో పోతే బాగుంటుంది సార్, ఇది చాలా సక్సెస్ ఉన్నది. ఫస్ట్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే అండి, ఫస్ట్ ఒక మంచి మనసుతోని దేవుళ్ళ దృష్టి ఓకే సార్. పెట్టండి. నిజంగా నేను పేద వాళ్ళకి పువర్ వాళ్ళకి ఒక మంచి పని చేయకపోతున్నా, ఒక స్టెప్ వేస్తున్నా అని ఆ ఉద్దేశంతో వచ్చి మనకు ఒక మంచి అమౌంట్ వస్తుందని ఆ ఇంటెన్షన్ తో రావాలి. అంతే ఒక గ్రీడీతోని అంతే. ఆ కోట్లు వస్తాయి కదా, అది వస్తుంది, అది కూడా వస్తుంది. కానీ మెయిన్ పర్పస్ ఏంది, ఇక్కడ మనం హెల్పింగ్ కోసం వచ్చినాం. ఇక్కడ మళ్ళీ మస్కిన్ ఫౌండేషన్ ఏమైనా చీటింగ్ చేస్తుందంటే ఆ నరకంలో పోతాడు, మనమైతే పుణ్యంలో పోతాం కదా. నా సింపుల్ అవును సార్, మన పని కరెక్ట్. మన కర్మ మనకు వస్తుంది, ఆయన కర్మ ఆయన పడుతుంది. రైట్. మనం ట్రస్ట్, ఓకే. మన చేతిలో అయితే మొత్తం కంట్రోల్ లేదు. చాలా లేదు. ఇల్లీగల్ థింగ్స్ అవుతున్నాయి, చాలా కరప్షన్ ఉంది, మన చేతిలో కంట్రోల్ లేదు. మన కర్మ మన చేతిలో కంట్రోల్ ఉంది. మనకు మంచి ఉద్దేశంతో హెల్పింగ్ కి వెళ్ళిపోతే మంచిది. రైట్ సార్. సో ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అడతాను మీ ఇద్దరిని, ఎవరైనా దీన్ని, ఒకవేళ దీన్ని మీకు ఒక ముగ్గురిని చెప్పాలంటే, వాళ్ళని మోటివేట్ చేసి లాగా చేయాలంటే మీరు ఎలా చెప్తారు? అది నాకు చెప్పండి ఫస్ట్. దాని తర్వాత మీకు ట్రైనింగ్ ఇస్తాను ఎలా చెప్పాలి. అట్లనా సార్? అది యాంవే కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. మరి ఇలాంటి విధంగానే ఏం చెప్తాం మనం, ఎలా వెళ్ళిపోతాం మనం, మోటివేట్ అయ్యి మాట్లాడడానికి స్టార్ట్ చేస్తాం కదా సార్. సో హౌ డు వి స్టార్ట్, ఎలా మాట్లాడతాం? ఒకసారి నాకు డెమో ఇవ్వండి. నన్నే అనుకోండి, నేనే ఆకాష్ నా పేరు, నన్నే అనుకోండి, నాకు మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఎలా చెప్తారు? అదే సార్, ఇప్పుడు మీరు ఎలా చెప్పారో అలానే చెప్తాం మేము ఇంకొకరికి. ఎట్లా అంటే ఒక ట్రస్ట్ నడిపిస్తున్నారు, దానికి మనం సహాయం చేయాలి పేదలకు. అంటే ఇప్పుడు వేరే కంపెనీలు కాకుండా ఇప్పుడు మనకి ఇట్లా దీనిలో ఒక మన దానిలో చేరిపోవాలంటే ఒకటి ఏంటిది, దాన్ని ఏమంటారు సార్, రిజిస్ట్రేషన్ లెక్క అయి మనము ఇట్లా చేసుకుంటూ పోతా అంటే మనకు ఇట్లా హెల్పింగ్ నేచర్ లాగా అయిపోతుంది ఒకటి. మనకు కూడా తర్వాత బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి మనకు తర్వాత అనేది ఆలోచనలో కొన్ని చెప్పగలుగుతాను సార్. నేను ఇంకా చాలా వింటే చెప్తా సార్ నేను. సార్ కానీ కొంతమంది హెల్ప్ చేయాలనుకుంటారు కానీ వాళ్ళ దగ్గర మనీ కూడా ఉండవు కదా సార్. అవును అవును అనుకుంటారు కానీ వాళ్ళకు చేసేంత మనీ ఉండాలి కదా. అవును. ఇది కూడా ఇది ఒకటి బెనిఫిటే కదా సార్. అవును అవును. సో నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి, ప్రతి ఒక్కటి చేయడానికి ఒక కరెక్ట్ అప్రోచ్ ఉంటుంది. రాంగ్ అప్రోచ్ ఏంది మనం తెలుసుకుందాం. దాని తర్వాత ట్రాన్సిషన్ రియాలిటీ అనేది ట్రేడింగ్ లో కవర్ చేస్తాను. ట్రాన్సిషన్ రియాలిటీ అంటే ఏంది, ఏదన్నా కానీ దానికి ఒక 3 స్టేజ్ ఉంటుంది. బిగినింగ్ స్టేజ్, కంటిన్యూయింగ్ స్టేజ్, ఎండింగ్ స్టేజ్. సో ఆ స్టేజెస్ లో ఏమవుతుంది దాని గురించి అవగాహన తెచ్చుకుందాం. దెన్ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఒక రైట్ అప్రోచ్ ఏంది, ఆ 5 స్టెప్స్ ఆఫ్ రైట్ అప్రోచ్ తెలుసుకుందాం. దాని తర్వాత ఈ మీటింగ్ ఏంది, రిజిస్ట్రేషన్, ఇన్వైట్, అది మామూలే. సో ఫస్ట్ రాంగ్ అప్రోచ్ గురించి చెప్తాను. ఓకే, నవీన మీరు ఒకవేళ మీ ఫ్రెండ్స్ కి చెప్పాలంటే మీరు ఎలా చెప్తారు ఈ మస్కిన్ ఫౌండేషన్ గురించి? ఈ ఆపర్చునిటీ గురించి ఎవరికైనా చెప్పాలంటే మీ అప్రోచ్ ఏంది? మీ ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు, రిలేటివ్స్ కావచ్చు, తో నీకు చెప్పాలంటే మీరు ఎలా చెప్తారు? ఇది ఫస్ట్ మనం ఈ కంపెనీ ఇది మస్కిన్ అనేది ఒక కంపెనీ కాదు, ఒక ట్రస్ట్. అంటే కొన్ని వేరే కొన్ని ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి కదా సార్. ఇది ఇట్లా వేయాలి అట్లా వేయాలి అని అంటారు కానీ ఇది అంటే ఫౌండేషన్ హెల్పింగ్ కూడా చేయదు. సరే తల్లి ఆగు, ఓకే ఆగు, నేను చెప్తాను. ఓకే, సో రాంగ్ అప్రోచ్ ఏంటంటే మనము హాయ్ హలో అయిపోయిన తర్వాత నా దగ్గర ఒక మీరు ఎటో వెళ్ళాలంటారు కదా సార్. అదే నేను జస్ట్ 2-3 మినిట్స్ చెప్పేసి వెళ్ళిపోతాను. దాని తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ మీరు రిజిస్ట్రేషన్ అయిన తర్వాత ఈ ట్రైనింగ్ కంటిన్యూ చేద్దాం. ఫస్ట్ రాంగ్ అప్రోచ్ ఏంది మనం తెలుసుకుందాం, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మనం రాంగ్ వెళ్ళదు, రైట్కి వెళ్ళాలి. రాంగ్ అప్రోచ్ ఏంది తెలుసుకుందాం. సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ పాట ఏమంటామంటే నాకు ఒక మంచి బిజినెస్ ప్లాన్ గురించి తెలిసింది, లేకుంటే నాకు మంచి ఇన్కమ్ ఆపర్చునిటీ గురించి తెలిసింది చెప్తాం. అయితే ముంగటోడు ఏమంటాడు, ఏంటి అది చెప్పు. అయితే మనం నెక్స్ట్ ఆన్సర్ ఏమి ఇస్తాం, ఏం లేదు, ఒక మస్కిన్ ఫౌండేషన్ అనేది ఒక చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఉంది. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మన పువర్ పీపుల్ కి హెల్ప్ చేయడానికి వచ్చినారు. వాళ్ళు ఫుడ్ పెట్టడం, ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడం అన్ని చేస్తారు ఉంటారు. సో
దీంట్లో మనం చేరితే మనకు మంచి ఇన్కమ్ ఉంటది. అట్లా ఎట్లా ఉంటది? చారిటీలో మనం చేరితే ఎట్లా మంచి ఇన్కమ్ ఉంటది? ఏం లేదు, మనం ఆన్సర్ ఇస్తాం. ఏం లేదు, మనం ఒక 500 రూపీస్ డొనేషన్ ఇవ్వాలి. ఆ డొనేషన్ ఇచ్చినాం అనుకో మనకు లక్షల కోట్లు వస్తాయి అంటాం. అరే అట్లా ఎట్లా వస్తుందని మళ్ళీ ఒక క్వశ్చన్. ఏం లేదు మళ్ళీ అంటాము, మనం ముగ్గురిని జాయిన్ చేయాలి. ఆ ముగ్గురిని జాయిన్ చేస్తే ఆ ముగ్గురిని జాయిన్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతారు. అలానే మనం బిజినెస్ పెరుగుతుంది, మనకు మన ఇన్కమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో దీని గురించి ఒక చిన్న మీటింగ్ ఉంటది, ఒక సెమినార్ ఉంటది, వినండి. ఇది ఒక పిచ్ వాడతారు అందరు. ఇందాక చెప్పాను కదా, 80% వాళ్ళు ఫెయిల్యూర్, 20% వాళ్ళు సక్సెస్. సో 80% జనాభా 20 years నుంచి ఇలాంటి రాంగ్ అప్రోచ్ చేసిన వల్ల వాళ్ళు ఫెయిల్ అయినారు. అర్థమైందా అండి? అవును సార్, ఇది రాంగ్ అప్రోచ్. ఇది చెప్పంగానే మంచికి ఒక ఏం అవగాహన వస్తుందంటే, అచ్చా ఇది చైన్ సిస్టమా, ఇది మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగా, మస్త్ తిన్నంలే ఇట్లాంటి టీ. ఓకే, ఇవి ఏం పని చేయవు, ఏం చేయవు. ఇలాంటి ఇంపాక్ట్, ఇలాంటి ఇంప్రెషన్ వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుందంటే 80% ఆఫ్ ద పాపులేషన్ రాంగ్ గా చేశారు, వాళ్ళు సక్సెస్ అయ్యారు కాబట్టి ఇది నెగటివ్ గా ప్రొపగేట్ అయిపోయింది. మనమేం తప్పు అనట్లేదు, ఇది కరెక్ట్ అంటున్నాం. కానీ వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ లేదు, వాళ్ళకి అవగాహన లేదు, వాళ్ళు ఎప్పుడు కరెక్ట్ గా చేయలేదు, వాళ్ళకి కరెక్ట్ వే తెలియదు, కాబట్టి రాంగ్ అనుకుంటారు. సో రైట్ వే ఏంటి, ఎలా మనం చేయాలి, అవన్నీ నేను ట్రైనింగ్ ఇస్తానండి. డోంట్ వరీ అబౌట్. నేను ఒక ట్రైనర్ ని, ఒక 25 years నుంచి పనిచేస్తున్నాను. నాకు చాలా మంచి కస్టమర్ సర్వీస్ లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, సేల్స్ లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, కార్పొరేట్ లో పనిచేస్తాను. ఒక 15 years నుంచి ట్రైనింగ్ లో ఉన్నాను. ఆ ట్రైనింగ్ లో నాకు ట్రైనింగ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అండి. ట్రైనింగ్ అనేది ఒక గొప్ప పని. ఒక ముంగటోడిని మంచి మార్గం చూపించడం, దాంట్లో ఉన్న తృప్తి దేంట్లో ఉండదు, ఏ ప్రొఫెషన్ లో ఉండదండి. సో డోంట్ వరీ అండి, నేను దీన్ని నమ్మినాను. ఇంకా ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్ లో మనకు తెలిసిన ఏం మనకు అంతా తెలుసు, ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉన్న జాబ్లు కూడా పోతున్నాయి, కొత్త జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా లేవు. సో ఇది ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్ లాగా మన ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ అనేది, నేను ఇందాక అమ్మాయికి చూపించాను, మీరు విన్నారో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ మనం ఒక ఫైనాన్షియల్ గ్రోత్ రావాలంటే మనం మొత్తం లైఫ్ ఎంప్లాయీ లాగా ఉంటే రాదు. మన సొంతగా చిన్న బిజినెస్ రాదు. ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ మనం మూవ్ అవ్వాలంటే ఏదో ఒక సిస్టమ్ లో మంచి అమౌంట్ మనీ టు మనీ మల్టిప్లై అయ్యేట్టు ఆ సిస్టమ్ మనం క్రియేట్ అయినా చేసుకోవాలి, లేకుంటే ఆ సిస్టమ్ లో జాయిన్ అయినా అవ్వాలి. రైట్, దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఇస్. సో దట్స్ ఇట్ అండి. ఐ విల్ టేక్ ఆన్ ఆఫ్ నౌ. మీరు ఇద్దరు కలిసి డిసైడ్ చేసి నాకు చెప్తే మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం మనం ఇవాళ ఈవినింగ్ అని లేకుంటే రేపు మార్నింగ్ ఆ ట్రైనింగ్ గురించి మాట్లాడదాం. సో రిజిస్ట్రేషన్ ఏమైనా ఉంటే నవీనతో మీరిద్దరు డిస్కస్ చేసి నాకు చెప్పండి, సరేనా అండి? ఓకే సార్, ఓకే చెప్తా. రైట్, బై బై అండి. థ్యాంక్స్ ఎ లాట్. ఏందండి రిజిస్ట్రేషన్ గురించి అంటే ఇప్పుడు చెప్పమంటారా, అప్పుడు సాయంత్రం మీట్ కనెక్ట్? రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ పంపిస్తే చేసుకుంటే అయిపోతుంది అంతే. నేను ఒక పని చేస్తానండి, నేను కొంచెం మా ఫ్యామిలీతో మాట్లాడేసి మళ్ళీ నేను కాల్ చేస్తానులే మీకు. ఎందుకంటే వాళ్ళు క్యాబ్ అని తెలుసుకుంటాను. నేను రూమ్ బంద్ చేసుకొని లోపల ఉన్నాను, వీడంతే ఎప్పుడు చూడు క్లాస్ రూమ్ బంద్ చేసుకుంటాడు, తిట్టుకుంటుంటారు నన్ను. అదే సార్, ఓకే సార్, ఓకే. క్లారిటీ వచ్చేసింది కదా? వచ్చేసింది సార్, వచ్చేసింది. సూపర్ సూపర్ సూపర్. ఓకేనండి, నేను ఎండ్ చేస్తున్నాను, మళ్ళీ కాల్ చేస్తాను. సరే, ఓకే, రైట్ సార్.